શરૂઆત કરીએ ખબર ગુજરાતની। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગાંધીનગરની મુલાકાતે આવ્યા છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 708 કરોડના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે। વાવોલ પેથાપુરમાં યુપીએચસીનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। સેક્ટર 21 અને સેક્ટર 22ને જોડતા અંડરબ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે કે જેથી ટ્રાફિકને ડાયવર્ટ કરી શકાય। કોલવડામાં 11 કરોડના ખર્ચે બનેલ તળાવનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તે સમયે આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા। और मित्रों, जब हमने सिर्फ आतंकी हमलों पर ही, आतंकी अड्डों पर ही हमला किया था, फिर भी 8 तारीख को पाकिस्तान की सेना ने हमारी निर्दोष जनता पर कच्छ से लेकर कश्मीर तक पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया, मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल्स भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया, एक भी ड्रोन उनका भारत की भूमि पर नहीं। 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को समाप्त करने के बाद जब एक भी हमला भारत को नुकसान पहुंचाने के में सफल नहीं हुआ, पाकिस्तान की सेना भी सोचती ही थी। और 9 तारीख को हमने 15 जगह पर ये भी उनके एयरबेस, उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। एयरबेस पर नूर खान एयरबेस, सरगोदा का स्थान, सुकुर एयरबेस, कराची में मलिर कैंट, कई जगहों पर 15 स्थानों पर उनकी क्षमता को, वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस करने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने किया। और उसने बता दिया कि आप हमारी मिसाइल्सों को नहीं रोक सकते हो। मित्रों, और आज पूरा दुनिया के लोग जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं, भारत की सेना के सामर्थ्य को आश्चर्यचकित और आनंदित होकर, और पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया करती है। और आज मैं इस मंच से तीनों सेना के जवानों को, भारत की जनता और विशेषकर मेरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मन पूर्वक सलाम करना चाहता हूं कि आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ। और हम सब के लिए एक और गर्व का विषय है कि गुजरात के ही सपूत, भारत माता के सपूत, गुजरात और पूरे देश की जनता इस विषय पर भी गर्व कर रही है कि एक ऐसा नेता भारत माता की कोख से जन्मा, जिसने भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया, देश को सुरक्षित करने का काम। और भाइयों बहनों,
जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया। और वो सभी परिवारों को एक प्रकार से जो उनकी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मोदी जी ने जो बिहार में वादा किया था, हम इसका बदला जरूर लेंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो वादा उन्होंने जरूर पूरा कर दिया। मित्रों, फिर से एक बार मैं तीनों सेनाओं के जवान, इनके मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे गांधीनगर क्षेत्र की लोग जनता की ओर से ढेर ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस कदम से पूरा देश गर्वान्वित हुआ है। भाइयों बहनों, आज અહીંયા 707 કરોડના જે કામો થયા, હું તમારા લોકસભાના સભ્ય તરીકે હિસાબ આપવા આવ્યો છું। મારા લોકસભાના સભ્ય થયા પછી 6 વર્ષમાં લોકસભામાં કુલ 25,000 કરોડના કામો થયા છે। અને ગાંધીનગર ઉત્તર, રીટાબેન જરા આગળ આવો, તમે તાલી વગાડો રીટાબેન માટે, જોરથી તાલી વગાડો। રીટાબેનના નેતૃત્વમાં ગાંધીનગર ઉત્તર એકલામાં એક જ વિધાનસભામાં 4,260 કરોડ રૂપિયાના કામ। અને આ બધા કામો તમે અમારા તાલુકા પંચાયતના સભ્યને આપો, સરપંચને આપો, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યને આપો, ધારાસભ્યને આપો, મારા કાર્યાલયમાં મોકલાવો, હું તો શું કરું? હું તો તમારો ટપાલી બની એ કામો ભૂપેન્દ્રભાઈને મોકલાવું, ભૂપેન્દ્રભાઈને હર્ષભાઈ એને પૂરા કરવાનું કામ। એટલા માટે ભારત સરકારે વિકાસ માટે જે ફંડ એલોટ કર્યું, એના માટે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને ગાંધીનગર મતક્ષેત્ર માટે ગુજરાત સરકારે જે કામો કર્યા, એના માટે હું ભૂપેન્દ્રભાઈનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। અને આપ સૌને વિશ્વાસ આપવા માંગુ છું કે આવનારા દિવસોમાં પણ વિકાસની આ ગતિ ચાલુ જ રહેશે। અને સુરક્ષા ચક્ર જે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે બનાવ્યું છે એ પણ અભેદ રહેશે, એમાં કોઈએ શંકા રાખવાની જરૂર નથી। ફરી એકવાર મારી સાથે ભારત માતાની જય અને વંદે માતરમના જયઘોષ કરી આપણી ત્રણેય સેનાઓના વડા અને સૌ વીર બહાદુર સૈનિકોને આપણે એમના સમર્થનમાં જોડાઈએ। બંને હાથ ઊંચા કરો, જરા બંને હાથ ઊંચા કરો, મુઠ્ઠી ભીંચી પ્રચંડ અવાજથી મારી સાથે બોલો, ભારત માતા की वंदे वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद। તો 7 દિવસ રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદ પડવાનો છે। ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, સુરત છે, તાપી, ડાંગ, નવસારીમાં કમોસમી વરસાદ પડવાનો છે। તો સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, જામનગરમાં પણ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 27મી તારીખ સુધી હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે 22મી તારીખ સુધી રાજ્યમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડશે। મે મહિનામાં આકરો તાપ પડવો જોઈતો હતો, ગરમી પડવી જોઈતી હતી, પરંતુ આ કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતો ચિંતાતુર થયા છે।
आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है उसमें आने वाले 7 दिनों में गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और हम आज के लिए बात करेंगे तो आज के लिए गुजरात रीजन में हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में लाइट थंडरस्टॉर्म का पूर्वानुमान है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली और डाउन डिस्ट्रिक्ट शामिल है जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में थंडरस्टॉर्म और साथ ही येलो अलर्ट जारी है इन डिस्ट्रिक्ट के लिए। और डे 6 और डे 7 की बात करेंगे तो डे 6 और डे 7 में भी नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે જૂનાગઢની મુલાકાત લીધી છે। કમોસમી વરસાદને લઈને કૃષિ મંત્રીએ નિવેદન આપ્યું છે। સરકારે સર્વેની કામગીરી શરૂ કરી છે। સરકાર સહાય અંગે નિર્ણય લેશે। ખેડૂતોને નુકસાની નહીં જાય તેવી હૈયાધારણા પર કૃષિ મંત્રીએ આપી છે। માવઠા પછી આંબાના કેરીના બગીચાઓને જે નુકસાન થયું હોય એના અંગેની ઘણી બધી રજૂઆતો સરકારને મળી છે। સરકારના બાગાયતી વિભાગને અમે આદેશ કર્યો છે કે તમે આવું સર્વે તાત્કાલિક કરીને સરકારશ્રીમાં રિપોર્ટ સબમિટ કરો। રિપોર્ટ આવે ત્યાર પછી અમે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવાના છીએ। બાકી તો આંબાના અંગેની વારંવારની રજૂઆતો અમને મળી રહી છે અને સરકાર બાગાયત વિભાગ દ્વારા બાગાયતી કેરી પકવતા ખેડૂતોને મદદરૂપ થવાના પૂરતા પ્રયત્નો કરી રહી છે। તો દાહોદમાં મનરેગા કૌભાંડમાં મંત્રી બચુભાઈ ખાવડના પુત્ર બળવંત ખાવડનું સંડોવણી સામે આવી છે। સરકારે મંત્રીના પુત્ર સામે આકરા પગલાં લીધા છે। બળવંત ખાવડે મનરેગાના કામમાં રોડ પાસ કરી રોડ બનાવ્યા જ હતા અને મજૂરી અને મટીરિયલના બિલ પાસ કરાવ્યા હતા। ત્યારે 35 એજન્સીઓ સામે 71 કરોડની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જે બાદ બળવંત ખાવડની ધરપકડ કરાઈ હતી। બચુ ખાવડ અને તત્કાલીન ટીડીઓ દર્શન પટેલને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે। ત્યારે કોંગ્રેસ અને આપે મંત્રી બચુ ખાવડના રાજીનામાની માંગ કરી છે। બે તાલુકામાં 70 કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ માત્ર કાગળ ઉપર કામગીરી અને અનેક પ્રયત્નો છતાં કૌભાંડ કરી નાખ્યું। કૌભાંડની તપાસ ન થાય જે ભાજપાની ઓળખ બની ગઈ છે। પણ વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા સન્માનીય અમિતભાઈ ચાવડા અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા વારંવાર આ મુદ્દાને લઈને આક્રમકતાથી એની રજૂઆત કરવામાં આવી, પુરાવા સાથે રજૂઆત કરવામાં આવી, સ્થાનિક સરપંચોને સાથે રાખીને રજૂઆત કરવામાં આવી। ત્યારે આજે મને સંતોષ થયો કે સરકારે એમના પુત્ર પર કાર્યવાહી કરી એમને અટક કરી છે। પણ જે મંત્રીએ એમના પરિવારજનોની એજન્સીમાં એમના દબાણથી આ કામગીરી થયેલી છે, બચુભાઈ ખાબડે આ બંધારણીય હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ અને પોતે પણ આ જવાબદારી સ્વીકારવી જોઈએ। પ્રસાદભાઈ, આજે રાજ્યના મંત્રી બચુભાઈ ખાબડ તેમના પુત્રની આજે મનરેગા કૌભાંડની અંદર ધરપકડ કરવામાં આવી છે, એ બાબતે આપ શું કહેશો? અમે લગભગ 2 મહિના પહેલાં અહીંયા કલેક્ટર સાહેબને અને ડીડીઓ સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું। અમારા આદરણીય શક્તિસિંહ ગોહિલ સાહેબે સંસદમાં પ્રશ્ન ઉઠાવેલો। કમિટીમાં જે રજૂઆતો આવી છે જેમાં રાજ્યની જિલ્લા કમિટીની મંજૂરી આપતી હોય છે એ પ્રમાણે કામ થતા હોય છે। સાહેબ, આજે એક મંત્રીના પુત્રની ધરપકડ થઈ ગઈ મનરેગા યોજના, એની બહુ ખ્યાલ નથી। દાહોદ મનરેગા કૌભાંડ મામલે છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં દાહોદ પોલીસે ધામા નાખ્યા। સૂત્રો પાસેથી મળતી જાણકારી પ્રમાણે બોડેલીમાં 3 લોકોની પૂછપરછ થઈ શકે છે। ત્યારે મનરેગા કૌભાંડ મામલે મંત્રી બચુભાઈ ખાબડના પુત્ર બળવંત ખાવડની ધરપકડ કરાઈ છે। 71 કરોડના કૌભાંડની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। ત્યારે પોલીસે આખરે કાર્યવાહી કરી છે અને મંત્રીના પુત્રની ધરપકડ કરી છે। દાહોદ મનરેગા કૌભાંડ મામલે બચુભાઈ ખાબડના પુત્ર બળવંત ખાબડની ધરપકડ કરાઈ। મંત્રી કુબેરભાઈ ડિંડોરે બળવંત ખાબડની ધરપકડ મુદ્દે બોલવાનું ટાળ્યું છે। 35 એજન્સી સામે 71 કરોડના કૌભાંડની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેમાં મંત્રી બચુ ખાબડના પુત્ર બળવંત ખાબડ અને કિરણ ખાબડની સંડોવણી હોવાનું સામે આવતા પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી છે। વડોદરાની મેરાકુવા દૂધ મંડળી સામે ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લાગ્યો છે। જિલ્લાના 4 ધારાસભ્યોનું કેતન ઇનામદારે સમર્થન
4 ધારાસભ્યોએ દૂધ મંડળી સામે તપાસ કરવા માટે કહ્યું છે. પોતાના મત વિસ્તારની દૂધ મંડળીમાં તપાસ કરવા માટે કહ્યું. ડેરીમાં અગાઉના વ્યવહાર અંગે તપાસ કરવામાં આવે. કેતન ઇનામદારને સાથ આપવાની વાત શૈલેષ સોટાએ કરી. સરકાર યોગ્ય તપાસ કરશે તેવી આશા પણ અક્ષય પટેલે વ્યક્ત કરી છે. અમારા વિસ્તારમાં અગાઉ અનેક કૌભાંડ થયા હોવાની વાત પણ ચૈતન્યસિંહે કરી. ખોટું કરનાર સામે તપાસ થવી જોઈએ, ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલાએ નિવેદન આપ્યું છે. દૂધ મંડળીઓ બાબતે ઘણી ગેરરીતિઓ સામે આવે છે. અમારે ત્યાં પણ દૂધ મંડળીઓના આવા પ્રશ્નો હતા કે જે તે સંચાલકો દ્વારા ઉચાપતો કરવામાં આવેલી હતી, જેના કેસ પણ થયા છે. અને હજુ પણ એવા કેટલીક મંડળીઓ હશે કે જ્યાં ઉચાપત થઈ છે પણ પ્રકાશમાં આવ્યું નથી, તો તેની તપાસ થવી જોઈએ અને આવી જે ગેરરીતિ કરતી મંડળીઓ છે તેની સામે કાર્યવાહી પણ થવી જોઈએ. સુરેન્દ્રનગરમાં બ્રિજ ઉપર 10 ફૂટનું ગાબડું પડ્યું. દૂધરેજ નર્મદાની કેનાલ ઉપર ગાબડું પડ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર કચ્છ હાઈવેને જોડતો એકમાત્ર બ્રિજ પર ગાબડું પડ્યું છે. બ્રિજ એક તરફથી બંધ કરવામાં આવ્યો છે. 1 વર્ષમાં જ બ્રિજ પર 3 વખત ગાબડા પડ્યા છે. બ્રિજમાં ગાબડું પડતા વાહન ચાલકોને હાલાકી પડી રહી છે. તંત્રને જાણ થતાં સમારકામની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. અમદાવાદના ચંડોળામાં ફરી શરૂ થશે ડિમોલેશન. આગામી 20 મેથી ફરી ડિમોલેશન શરૂ થશે. પોલીસ અને મહાનગરપાલિકાએ તૈયારીઓ શરૂ કરી. ઝૂંપડાવાસીઓને EWS હેઠળ મકાન આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મૂળ ભારતીય નાગરિકોને જ મકાન મળશે. પ્રથમ તબક્કામાં 1.5 લાખ ચોરસ મીટર જગ્યા ખુલ્લી કરવામાં આવી છે અને હજુ પણ 2.5 લાખ ચોરસ મીટર જગ્યા પર દબાણ છે, જેના પર અત્યારે બુલડોઝર ફેરવવા માટેની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.